Hi everybody, in today's lecture we are going to study hyperbolic functions. Now in trigonometric functions, the functions are related to circles. Okay, so they are called as a circular functions, which are sin x, cos x, tan x. Okay, so that type of functions are related to circles, so it is known as a circular functions. In the same way, hyperbolic functions are related to hyperbola. So we define hyperbolic functions for any x or real or complex. So here we can define sine hyperbolic x as sine hyperbolic of x is equal to e raised to x plus e raised to minus x upon cos hyperbolic x is equal to e raised to x plus e raised to minus x upon 2. Next, tan hyperbolic x is equal to e raised to x minus e raised to minus x upon e raised to x plus e raised to minus x, which is formula for tan hyperbolic x. Similarly, from this we can write 1 upon sine hyperbolic x, which is equal to cosec hyperbolic x. So which will be reciprocal of this, which is 2 upon e raised to x minus e raised to minus x. Sorry, here it is minus. Okay, for sec it will be 1 upon cos hyperbolic x, which is equal to sec hyperbolic x, and it is 2 upon e raised to x plus e raised to minus x. And for cot it is 1 upon tan hyperbolic x is equal to cot hyperbolic x is equal to e raised to x plus e raised to minus x upon e raised to x minus e raised to minus x. Okay, so which are the formulas of all hyperbolic functions. Now from this formula, if you consider addition of sine hyperbolic x plus cos hyperbolic x, which will gives us, adding these two terms, e raised to x minus e raised to minus x upon 2 plus e raised to x plus e raised to minus x upon 2. Here denominator is same, so it can be written as e raised to x e raised to x minus e raised to minus x plus e raised to x plus e raised to minus x divided by 2. Here e raised to plus and minus term will be cancelled. So here it is twice e raised to x upon 2, which is equal to e raised to x. That means sine hyperbolic x plus cos hyperbolic x is equal to e raised to x. Similarly, if we find sine hyperbolic x minus cos hyperbolic x, which will gives us e raised to minus x. Now we know that, or in next unit it will be our formula of e raised to x. Expansion of e raised to x is given by 1 plus x square upon 2 factorial plus x cube upon 3 factorial plus x raised to 4 upon 4 factorial and so on, which is expansion of e raised to x in terms of in power of x. Okay, in 12th you have studied about it, and it in this also in after I think in second unit or in second paper we have to see the proof related to e raised to x also. Okay, expansion in successive differentiation it will be, we have to prove there. Okay, now e raised to minus x can be written as, we have to replace x by minus x in this all, so it will be 1 minus x plus x square upon 2 factorial. That means only odd powers terms will be change the signs and even power terms will remain as it is. So minus x cube upon 3 factorial plus x raised to 4 upon 4 factorial. After that it will be minus x raised to 5 upon 5 factorial and so on. For plus, next term will be plus, alternate plus minus terms will be in there. Now after adding e raised to x and e raised to minus x, we will get now after adding this 2 we will get here 1 plus 1 is 2
plus x minus x, that means here odd power terms will be cancelled. Plus x cube 3 factorial minus x cube 3 factorial, we will here it will be get cancelled. So even power terms will be present. So 2 plus twice, which is twice x square upon 2 factorial, plus next term will be twice x raised to 4 upon 4 factorial, plus next is twice x raised to 6 upon 6 factorial, and so on. Okay, and we take common 2, so it will remain 1 plus x square upon 2 factorial plus x raised to 4 upon 4 factorial plus x raised to 6 upon 6 factorial, and so on, which is e raised to x plus e raised to minus x. Here it is multiply, on left side it will be divide, so it will give e raised to x minus e raised to minus x upon 2 is equal to 1 plus x square upon 2 factorial plus x raised to 4 upon 4 factorial, x raised to 6 upon 6 factorial, and so on. But we know that e raised to x plus e raised to minus x upon 2 is the values of cos hyperbolic x. So we get the expansion of cos hyperbolic x in terms in powers of x, which is 1 plus x square plus x raised to 4 plus x square upon 2 factorial plus x raised to 4 upon 4 factorial, x raised to 6 upon 6 factorial, and so on. Okay, when we do here addition of e raised to x plus e raised to minus x here. Okay, if we are finding or we are subtracting e raised to x, we will done here below it only, e raised to x minus e raised to minus x, it will gives us e raised to x is our 1 plus x square upon 2 factorial plus x cube upon 3 factorial plus x raised to 4 upon 4 factorial plus x raised to 5 upon 5 factorial, and so on, minus into bracket 1 minus x plus x square upon 2 factorial minus x raised to 3 upon 3 factorial plus x raised to 4 upon 4 factorial minus x raised to 5 upon 5 factorial, and so on, which will gives us here, after we removing the brackets, 1 plus x square upon 2 factorial plus x cube upon 3 factorial, x raised to 4 upon 4 factorial, x raised to 5 upon 5 factorial, and so on. Here it changes the sign, म्हणजे याच्यातून जर ब्रॅकेट मधला साइन चेंज केला तर काय होईल, -1 प्लस x स्क्वेअर अपॉन 2 फॅक्टोरियल माइनस प्लस x क्यूब अपॉन 3 फॅक्टोरियल माइनस प्लस माइनस x रेस टू 4 अपॉन 4 फॅक्टोरियल प्लस x रेस टू 5 अपॉन 5 फॅक्टोरियल आणि असंच पुढे. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये +1 -1 इथं बघा +1 आहे -1 ती टर्म काय होईल, कॅन्सल होईल. +1 -1 x प्लस आहे दोन्ही पण, म्हणजे इथं मी काय लिहू शकतो, ट्वाइस x. नेक्स्ट x स्क्वेअर अपॉन 2 फॅक्टोरियलची एक पॉझिटिव्ह आहे इथं निगेटिव्ह, म्हणजे ती कॅन्सल होईल. x रेस टू 4 पॉझिटिव्ह आहे इथं निगेटिव्ह, म्हणजे इव्हन पॉवरवाल्या टर्म सर्व निग्लेक्ट होतील, डिलीट होतील आणि काय राहतील फक्त ऑड पॉवर्स टर्म, आणि त्या दोनदा येतील. प्लस ट्वाइस x क्यूब अपॉन 3 फॅक्टोरियल प्लस ट्वाइस x रेस टू 5 अपॉन 5 फॅक्टोरियल प्लस ट्वाइस x रेस टू 7 अपॉन 7 फॅक्टोरियल अँड सो ऑन. सो विच इज ई रेस टू x मायनस ई रेस टू मायनस एक्स. ठीक आहे. आता याच्यातून 2 कॉमन आउट काढला, हा डिवाइड होईल, म्हणजे काय मिळेल तुम्हाला, ई रेस टू एक्स मायनस ई रेस टू मायनस एक्स अपॉन 2, म्हणजेच काय मिळालं, साइन हायपरबोलिक एक्स. आणि याचं एक्सपान्शन काय मिळेल, पहिली टर्म एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फॅक्टोरियल प्लस एक्स रेस टू 5 अपॉन 5 फॅक्टोरियल प्लस एक्स रेस टू 7 अपॉन 7 फॅक्टोरियल अँड सो ऑन. म्हणजे साइन बघितलं तर सर्व काय आहे, ऑड पॉवर्स ऑफ एक्स. ठीक आहे. आणि कॉस हायपरबोलिक एक्स जर तुम्ही पाहिला तर हा काय आहे, सर्व इवन पॉवर ऑफ एक्स. ठीक आहे. हे एक्सपान्शन मिळालं तुम्हाला कॉस हायपरबोलिक एक्स आणि साइन हायपरबोलिक एक्स साठी. ठीक आहे. नेक्स्ट आता याच्यामध्ये बघू आपण प्रॉपर्टीज ऑफ हायपरबोलिक फंक्शन्स. आता प्रॉपर्टीजमध्ये पहिली प्रॉपर्टी आपल्याला प्रूव्ह करायची, कॉस हायपरबोलिक स्क्वेअर एक्स मायनस साइन हायपरबोलिक स्क्वेअर एक्स इज इक्वल टू 1. सो याच्या प्रूफमध्ये पहिल्यांदा लेफ्ट साइड कन्सिडर करा.
कॉस हायपरबोलिक स्क्वेअर एक्स मायनस साइन हायपरबोलिक स्क्वेअर एक्स इज इक्वल टू त्या कॉस हायपरबोलाची फॉर्म्युला काय आहे ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू मायनस एक्स अपॉन 2 ब्रॅकेटचा स्क्वेअर मायनस ई रेस टू एक्स मायनस ई रेस टू मायनस एक्स अपॉन 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. आता याचं एक्सपान्शन करायचं. आता यातला डिनॉमिनेटरला 2 दोन्हीमध्ये कॉमन आहे. आता तो ब्रॅकेटच्या बाहेर घेतला तर काय होईल तिथं 1/4. ठीक आहे, म्हणजे 2चा स्क्वेअर 1/4 हा बाहेर काढला. आता या टर्मचा स्क्वेअर पहिल्याचा वर्ग किती ई रेस टू एक्सचा स्क्वेअर मायनस ट्वाईस ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू मायनस एक्स. ठीक आहे, ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअरचा फॉर्म्युला इथं अप्लाय करतोय. आणि तिसरी टर्म ई रेस टू मायनस एक्सचा स्क्वेअर. ठीक आहे, हे झालं पहिल्या ब्रॅकेटचं स्क्वेअर मायनस दुसरा ब्रॅकेट बी सेम तसाच 1/4 इंटू ब्रॅकेट पहिल्या टर्मचा स्क्वेअर ई रेस टू एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस ट्वाईस ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू मायनस एक्स आणि तिसरी टर्म ई रेस टू मायनस एक्सचा स्क्वेअर. हे झालं. ठीक आहे, सेकंड ब्रॅकेटचं एक्सपान्शन. काय मिळालं 1/4 दोन्हीतून कॉमन घ्या. आतमध्ये काय राहिलं ई रेस टू एक्स स्क्वेअर म्हणजे ई रेस टू ट्वाईस एक्स ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू मायनस एक्स. लॉज ऑफ इंडायसेस बेस सेम आहे. एक्स मायनस एक्स काय होईल तिथं 0 म्हणजे ई रेस टू 0 याची व्हॅल्यू किती 1. ठीक आहे, म्हणजे इथं -2 ई रेस टू 0 प्लस ई रेस टू मायनस ट्वाईस एक्स. इथं साईन चेंज करा मायनस हे प्लस आहे ते मायनस होईल ई रेस टू एक्स स्क्वेअर म्हणजे ई रेस टू ट्वाईस एक्स मायनस मायनस प्लस मायनस मायनस प्लस 2 ई रेस टू एक्स मायनस मायनस प्लस होईल ट्वाईस. आता ह्याची व्हॅल्यू किती 1 आहे म्हणजे +2 आणि मायनस ई रेस टू मायनस 2x विच इज इक्वल टू 1/4 इंटू ब्रॅकेट +2 -2 कॅन्सल झाला. आता ई रेस टू ट्वाईस एक्स ई रेस टू मायनस ट्वाईस एक्स. ठीक आहे, इथं हे साईन प्लस आहे सॉरी हे कॅन्सल होणार नाही कारण ई प्लस आहे इथं म्हणजे इथं प्लस इथं मायनस बरोबर आहे. मायनस मायनस काय होईल प्लस होईल. ठीक आहे, ई रेस टू ट्वाईस एक्स ई रेस टू ट्वाईस एक्स कॅन्सल होईल. ई रेस टू मायनस ट्वाईस एक्स ई रेस टू मायनस ट्वाईस एक्स कॅन्सल. म्हणजे काय राहिलं इथं हा जो 2 आहे तो ॲज इट इज राहिला दोन्हीकडचा म्हणजे 2 + 2 किती राहिला 4 म्हणजेच काय आलं 1 शिल्लक राहिला. म्हणजे पहिली प्रॉपर्टी आपली इथं प्रूव्ह झाली. कॉस हायपरबोलिक स्क्वेअर एक्स मायनस साईन हायपरबोलिक स्क्वेअर एक्स इज इक्वल टू 1. ठीक आहे, नाव आता हे आपल्याला फर्स्ट प्रॉपर्टी मिळाली. सेकंड प्रॉपर्टी आपल्याला प्रूव्ह करायची आहे 1 मायनस टॅन हायपरबोलिक स्क्वेअर एक्स इज इक्वल टू सेक हायपरबोलिक स्क्वेअर एक्स. ठीक आहे, आता वी नो दॅट पहिली प्रॉपर्टी आपल्याला काय मिळाली कॉस हायपरबोलिक स्क्वेअर एक्स मायनस साईन हायपरबोलिक स्क्वेअर एक्स इज इक्वल टू 1. डिवायडिंग बोथ साईड डिवाइड बोथ साइड्स. आपल्याला काय 1/10 पाहिजे म्हणजे साइन अपॉन कॉस असतं म्हणजे डिवायडिंग कॉस हायपरबोलिक स्क्वेअर एक्स ऑन बोथ साइड म्हणजे काय होईल कॉस हायपरबोलिक स्क्वेअर एक्स अपॉन कॉस हायपरबोलिक स्क्वेअर एक्स मायनस साइन हायपरबोलिक स्क्वेअर एक्स अपॉन कॉस हायपरबोलिक स्क्वेअर एक्स 1 कॉस हायपरबोलिक स्क्वेअर एक्स. आता हे काय राहिलं आहे तर 1 कॉस अपॉन कॉस स्क्वेअर अपॉन कॉस सेम आहे. साइन स्क्वेअर अपॉन कॉस स्क्वेअर काय आलं टॅन हायपरबोलिक स्क्वेअर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 कॉस म्हणजे सेक हायपरबोलिक स्क्वेअर ऑफ एक्स. म्हणजे हे झालं सेकंड प्रूफ. आणि तिसरी प्रॉपर्टी आता तुम्हाला माहितीच असली पाहिजे काय आहे तिथं कॉट हायपरबोलिक स्क्वेअर एक्स -1 इज इक्वल टू कोसेक हायपरबोलिक स्क्वेअर एक्स. म्हणजे हे पण तुम्ही प्रूव्ह करू शकता. हे तुम्ही स्वतः प्रूव्ह करा प्रूव्ह. ठीक आहे, रिमार्कमध्ये याच्यामध्ये पहिली रिमार्क आहे कॉस हायपरबोलिक ऑफ -x हा नेहमी कॉस हायपरबोलिक एक्सच असतो. ठीक आहे, नेक्स्ट सेकंड रिमार्क आहे साइन हायपरबोलिक ऑफ -x याची व्हॅल्यू मायनस साइन हायपरबोलिक एक्स अशीच येते.
ठीक आहे. टॅन हायपरबॉलिक मायनस एक्स याची व्हॅल्यू आहे मायनस टॅन हायपरबॉलिक एक्स. आणि चौथा आहे सेक हायपरबॉलिक ऑफ मायनस एक्स इज इक्वल टू सेक हायपरबॉलिक एक्स. ठीक आहे. सेकला निगेटिव्ह म्हणजे 1/cosच असतं, त्यामुळे ते आहे असंच राहतं. नेक्स्ट y इज इक्वल टू साइन एक्स. फिफ्थ रिमार्क लिहा तिथं. y इज इक्वल टू साइन हायपरबॉलिक एक्स जर तुम्ही कन्सिडर केला इज डिफाइंड फॉर ऑन x इन इंटरवल मायनस इन्फिनिटी लेस दॅन x लेस दॅन इन्फिनिटी. ठीक आहे. हायपरबॉलिक फंक्शन याची व्हॅल्यू कुठं राहते, मायनस इन्फिनिटी आणि इन्फिनिटीमध्ये असते. अँड इट इज कंटिन्युअस. काय असते ती, कंटिन्युअस अँड मोनोटॉनिक इन्क्रीजिंग. मोनोटॉनिक इन्क्रीजिंग ॲज x टेन्स टू इन्फिनिटी प्लस मायनस इन्फिनिटी hx tends to plus minus infinity. Okay, sin hx. Okay, next y is equal to cos hyperbolic function x over x in minus infinity less than x less than infinity is a continuous. हे कंटिन्युअस आहे and increase in interval open interval 0 to infinity and decrease in interval minus infinity to 0. Okay. Also cos hyperbolic x is greater than sin hyperbolic x for all x belongs to R. Okay. Value of cos hyperbolic x is greater than sin hyperbolic x and its curve obtained, if you draw it represent graphically, its curve is known as a catenary curve. Okay. आता उद्याच्या लेक्चरमध्ये आपण हे थेरम्स बघणार आहोत, कॉस हायपरबोलिक एक्स प्लस आय वाय साईनचा आणि टॅनचा. ठीक आहे. आणि याच्या पुढचा पार्ट जो आहे डेरिव्हेटिव्हशी रिलेटेड तो पण आपण उद्याच्या लेक्चरमध्ये घेऊ. ठीक आहे. आजच्या लेक्चरला आपण इथंच थांबू.